जी सर। सर आगे ठीक है। चलो स्टार्ट करने हैं जी। एंड विच सवाल जवाब होंगे जी। पहले जरा टॉपिक असी पढ़ लीए, बड़ा अच्छा बड़ा मजेदार जदीद नज़म का शायर है। अखीर विच फिर क्वेश्चन आंसर जिस तरह तुसी कहोगे। सर ये बुक में नहीं है चैप्टर? नहीं जी, फाइल विच है, जिहड़ी फाइल तुहानू सेंड कीती सी ना नोट्स ओदे विच है। सर वो फाइल एक दफा से फिर शेयर सर कर ये दें वो। फाइल मिली नहीं ग्रुप में जो जो फिर आपने भेज देना जी। मेरे पीएमएस को के लिए ना एडिशनल मटेरियल दिया। मेरी बुक सिर्फ CSS दी है, मेरे PMS दी नहीं है। PMS का एडिशनल मटीरियल मुख्तलिफ बुक्स के विचों मैं कंपाइल किया है, मैं दोबारा रीसेंड कर दूँगा क्लास तो बाद। जगराते शरीफ पुंजाई, शरीफ पुंजाई साहब दियाँ काफ़ी जिहाद ने, काफ़ी उन्होंने शख्सियत के पहलू ने। शरीफ पुंजाई साहब शायर ने, नक्काद ने, मुतरजम ने, ट्रांसलेटर, टीचर सी, पंजाबी पढ़ाते रहे, उस्ताद सी, एडिटर सी, पंजाबी रिसाला कढ़ते रहे ने या मुख्तलिफ रसाइल की एडिटरी करते रहे ने। और पंजाबी दे मन्ने पर मन्ने अदीब सी। 1915 में पैदा हुए और नवी पंजाबी नज़म के इब्तदाई या बानी शायरां विचों ने। उन्हां दी सब तो पहली नज़म ऑब्जेक्टिव वास्ते याद रखना वन दा बूटा, ताकि असीं नज़म पढ़ांगे भी सही। सब तो पहली जदीद पंजाबी नज़म कंसीडर की जाती है, जिहड़ी प्रीत लड़ी रिसाले विच 1938 ਨੂੰ छपी सी। है गुजरात दे सी, लेकिन चूंकि उस वेले साझा सी इंडियन और पाकिस्तानी पंजाब ते गुरमुखी रिसाला प्रीत लड़ी निकलता सी, उहदे विच गुरमुखी विच ही नज़म शाया हुई सी। इन्हां दी शायरी का दूसरा मजमूआ एक जगराते और दूसरा ओढ़क हुंदी लो। ओढ़क कहंदे ने आखिरकार, लो कहंदे ने सुबह नूं, रोशनी नूं, सूरज चढ़न। इस तो इलावा उर्दू और फारसी के भी शायर ने। उर्दू विच 3 मजमूए शाया हुए ने, फारसी विच एक मजमूआ इन्हां दा शाया होया, उहदे नाम लिखण की जरूरत नहीं। क्रिटिसिज्म की एक किताब झातियां CSS के सिलेबस विच भी शामिल है, जातियां दे नाम, और आ पंजाबी तनकीद निगारी विच शाहकार का दर्जा रखती है। इस किताब विच ज्यादा नफसियाती तनकीदी दबिस्तान वाले मजमून शामिल हैं। इन्हां दी अंग्रेजी किताब है, लिसानियाती तहकीक यानी लिंग्विस्टिक्स के हवाले नाल पंजाबी जबान का इन्होंने स्कैंडिनेवियन लैंग्वेजेस के नाल कंपैरिजन करके दस्या है कि बहुत सारे लफ्ज स्कैंडिनेवियन लैंग्वेजेस और साडी पंजाबी विच सेम। एक है किताब है सावां दा वीज़ा, ये असल विच इन्हां दा इंटरव्यू है, लंबा इंटरव्यू सी खालिद हमायूं, प्रोफैसर खालिद हमायूं ने कीता सी। और फिर इन्ना लंबा इंटरव्यू सी कि उन्होंने किताब किसी अखबार विच या रिसाले विच छापण की बजाय पूरा अलग किताबी सूरत विच छाप दिता गया सी। शरीफ पुंजाई ट्रांसलेटर भी सी, कामयाब मुतरजम सी, काफ़ी किताबां के तर्जुमे इन्हें कीते। ऑब्जेक्टिव विच अक्सर इन्हां दे क्वेश्चन पुछ ले जाते हैं। अलामा इकबाल दीयां किताबां द रिकनस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम अंग्रेजी, जावेदनामा फारसी ते इल्मुल इक्तिसाद उर्दू विच लिखी हुई उन्होंने इकनॉमिक्स बारे लिखी किताब है। इन्हां तिन्हां किताबां ते इन्होंने पंजाबी तर्जुमे कीते। कुरान मजीद, 5 सूरा, नबी पाक के खुतबे इन्हां दे भी पंजाबी तर्जुमे कीते। बाबा फरीद के शलोक और हीर वारिस शाह का उर्दू नसरी तर्जुमा किया। 1972 विच पंजाब यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज शोभा पंजाबी कायम होया तो उत्थे पढ़ाते रहे। फिर कुछ अरसा पढ़ाया तो इस्लामाबाद चले गए। मुक्तदरा कौमी जबान है उर्दू की प्रमोशन वास्ते, उर्दू लैंग्वेज कौमी जबान की तरक्की वास्ते प्रमोशन वास्ते इदारा बनया होया। अजकल इसका नाम वैसे चेंज कर दिता उन्होंने, पहले मुक्तदरा कौमी जबान सी, अजकल की नैशनल लैंग्वेज अथॉरिटी इसका नाम रख दिता है। उन्हों का रिसाला अजकल भी निकलता है, महीनावार होंगे, अखबारे उर्दू, ये एडिटर रहे। फिर यह मुलाजमत भी छड्ड दी और गुजरात के रहने वाले सी, वापस गुजरात आ गए और 2007 वफात तक पंजाबी जबान
ਨਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਜਗਰਾਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਯਾਨੀ ਜਗਰਾਤੇ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਮਾਂ ਕੈਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਰੀਫ ਮੁੰਜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਇਹ ਉਰਦੂ ਪੋਇਟਰੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨੂਨਵੀਂ ਵਿਰਾਸ਼ਤ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਏ। ਕਿਉਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ? ਉਹ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਖੁਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਰਾਏ ਵੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾ ਰਲਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਕਾਫਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਰੀਫ ਮੁੰਜਾਈ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਰਦੂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ है। रफ्ता रफ्ता मुझे एहसास हुआ कि जिस इलाके की महक मुझ में है वो मेरी उर्दू शायरी में नहीं आ पाती। याद रखो, दुनिया का जिन्ना भी बड़ा अदब है, यानी जो वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड लिटरेचर है, वो हमेशा अपनी जबान, मादरी जबान में तख्लीक होया। तुसी कभी भी किसी दूसरी जबान में गैर मामूली कारनामा अंजाम नहीं दे सकते। कोई नोबल प्राइज इनाम वाले लिखारी जड़े ने, राइटर जड़े ने, वो तुसी वेखोगे कि अपनी जबान विच ही लिखते हैं, फिर पॉपूलर हो जाते हैं तो ट्रांसलेट होके उन्होंने जो लिटरेचर है वो दूसरी जबानों तक जाता है, लेकिन उन्होंने तखलीक अपनी जबान विच ही होंदी। वो कहता है कि इहो ही वजह सी कि मैं महसूस किया उर्दू शायरी विच पंजाबी जबान, पंजाबी कल्चर, पंजाबी तहजीब और सकाफत नहीं आ सकती, लिहाजा मैं उसके तो आस्ता आस्ता दूर होता गया उर्दू तो और पंजाबी वाल माइल होता गया। उर्दू शायरी दी वो कहता है कि जज्बाती फिक्री फिजा भी पंजाबी नालों अलग है, यानी उर्दू शायरी का फारसी शायरी का मिजाज अलग है, पंजाबी शायरी का मिजाज अलग है, क्योंकि पंजाबी में ज्यादा सूफीज़म या तसव्वुफ है। हुण इन्हां भावें मॉडर्न पोएम लिखी है, लेकिन विच तसव्वुफ और सूफीज़म का भी गहरा छाप या असर है। पंजाबी की फिजा न सिर्फ उर्दू से बल्कि फारसी की फिक्री फिजा से भी मुख्तलिफ है, यहाँ तक कि पंजाबी का सूफी शायर भी फारसी के सूफी शायर से मुख्तलिफ है। इस वजह तो इन्होंने उधरों छड़ के ते पंजाबी वाल आ गए। पहली किताब नज़म तो 1938 में लिख ली सी, वण दा बूटा, रसालियां में छपनी भी शुरू हो गई, लेकिन किताब जगराते के नाम तो काफ़ी बाद में छपी। पहली बारी यह किताब गुरमुखी विच 1958 में छपी सी लुधियाना तो, और फिर नैक्सट पाकिस्तान तो, गुजरात तो 1965 में छपी। सन लिखण की जरूरत नहीं, तुसीं सिर्फ यह दस देना कि उन्होंने जगराते पहला मजमूआ है, जिहदे विच उन्होंने पहली नज़म बनदा बूटा भी शामिल है। और इस किताब के दिबाचे इन्हों अंडरलाइन कर दो, शफकत तनवीर मिर्जा ते मुन्नू भाई, ये दो राइटर सी, इन्होंने जगराते किताब के दिबाचे लिखे ने। नज़मां दा मौजूआती वेरवा, मैं कल ही एक क्वेश्चन सैट कर रहा सी जी, या तो तुहानूं इहदी PDF ही बना के सेंड कर दिया गया। कोई 5-6-7 वारी पिछले मेरे को 6 साल के पेपर मेरे सामने पए सी, तो उन्होंने तकरीबन सारियां विच ही 6 सालों में ही, 1 साल च नहीं सी, 6 विचों 5 सालों में पेपर च क्वेश्चन आता रहा। वो जी क्वेश्चन स्टेटमेंट सी मैं सारी विच जुमलियां च सेंटेंसिस विच यूज कर दी है, ताकि तुहानूं मुश्किल पेश ना आए। शरीफ मुंजाई नवीं पंजाबी नज़म का आगू एक इहो ही क्वेश्चन आया सी कि शरीफ मुंजाई नवीं पंजाबी नज़म का आगू या बानी है, तुहाडा इस बारे की ख्याल है? आगू बानी नूं कहंदे ने, लीडर नूं कहंदे ने, बुनियाद रखण वाले नूं कहंदे ने। दूसरा क्वेश्चन सी शरीफ मुंजाई ट्रेंड सैटर शायर है, रुझान साज शायर है, तुहाडा इस बारे की ख्याल है? ठीक है जी, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ मैं फिर पैराग्राफ स्टार्ट कर ले। शरीफ मुंजाई नवीं पंजाबी नज़म का आगू ते रुझान साज शायर है, वो जगराते कट्टण वाला ते रातां जाग के सोचण वाला वो शायर है जिहदियां नज़मां विच जदीद ते कदीम कदरां दा संगम नज़र आता है। अच्छा, यह भी क्वेश्चन सी एक पेपर विच, शरीफ मुंजाई दियां नज़मां विच जदीद ते कदीम कदरां दा, वैल्यूज़ दा संगम नज़र आता है या हसीन इम्तजाज नज़र आता है, तुहाडा इस बारे
की ख्याल है ते आइंदा भी राय हो सकती हो जंग का मुखालफ ते अमन का पुजारी शायर है तुहाडा इस बारे की ख्याल है यह भी स्टेटमेंट हो सकती है उन्हां कोल इंसानी जज्बे बदरजा उत्तम मौजूद ने यानी इंसानी जज्बात निगारी के हवाले नाल शरीफ कुंजाई को खास मलका हासिल है खास कुदरत हासिल है अच्छा एक यह स्टेटमेंट सी और रिजायत पसंद शायर ने या ऑप्टिमिस्ट ने या पैसिमिस्ट ने किस किस्म के शायर ने सो शरीफ कुंजाई साहब रजायत पसंद शायर ने उन्होंने शायरी विच कनूतीयत यानी मायूसी तो नफरत का इजहार किया है वेखो उन्होंने 5-6 क्वेश्चन दी स्टेटमेंट्स विच आ गई इस तो अड़ देश की आज़ादी घरेलू परेशानियां ते मसाइल हमदर्दी भाईचारा भराबंदी जालिम कुवतां ते जागीरदाराना निज़ाम की निंदिया तहजीबो सकाफत की नुमाइंदगी रोमानवीयत ते दुनिया की बेसबाती जैसे मौजूआत शरीफ कुंजाई साहब की नज़म की पहचान है सब तो पहला पॉइंट उन्होंने सब तो पहली नज़म ही डिस्कस किया है दूजियां दे काम आने का जज्बा शरीफ कुंजाई दी नज़मां का खमीर पंजाब धरती का जगराते की पहली नज़म शाहकार नज़म वण दा बूटा लोगों के काम आने का जज्बा और बूटे नू दरख्त नू पौधे नू जिस तरह बाकी सिद्दीकी की शायरी च असीं एक बूटा नज़म पढ़ी सी मैटाफर या इस्तारा बनाया गया है इंसान का कि बूटा जिस तरह लोगों नू अपनी सर्विसेज फराहम करता है खुद आवाज़ मार के सब कुछ ऑफर करता है शरीफ कुंजाई कहते हैं काश इंसानों विच भी शरीफ कुंजाई नू इंसानों विच भी रुख वाला जज्बा यानी दरख्त वाला जज्बा वेखण दी तांग तांग कहते हैं उम्मीद नू उम्मीद नज़म विच लिखते हैं मैं वण दा संघना बूटा अच्छा जी वण दा दरख्त हुंदा इहदे उत्ते पीलू लगदियां कल ख्वाजा गुलाम फरीद का भी पढ़िया सी ना पीलू फल होंदा है फालसे के साइज का होंदा तो थोड़ा मुख्तलिफ है रंग होर होंदा लेकिन फालसे के साइज का फल होंदा कुछ देर साह कढ़ण लई कुछ देर सांस लेने के लिए साह कढ़ण पंजाबी च और उर्दू च कहते हैं सांस लेना रुक कर ठहर कर दम लेना परेरदा है मायल करता हयाती दे खोबियां विचों यानी जिंदगी के मसाइल से निकल कर कुछ देर सांस लेने के लिए मायल करता है यानी वो इनकरेज करता पिया है दरख्त लोगों को आवाज़ दे के कि अंज मुसलसल चलते रहोगे थले नज़म आएगी तशरीह करना मुसलसल चलते रहोगे तो थक जाओगे थोड़ी देर रुक जाओ साह ले लो आराम कर लो पानी पी लो मेरे फल खा लो ताकि ताज़ा दम हो जाओ फिर अगों सफ़र करना तो आसान रहेगा मैं वण दा संघना बूटा मैं वण दा घना दरख्त वां ठंडियां मेरियां छावां मेरी ठंडियां छावां ने वो तो तुसी वैसे ही बाहर धुप्पे जा रहे हो वो तो कोई एक पौधा कोई एक दरख्त तुहानू नजर आए और उसका साया तुहानू मैसर आ जाए तो तुहानू उस तो वड्डी ठंडी हवा और ठंडी छां कोई होर नहीं महसूस होएगी क्योंकि उस वेले तुहानू उस चीज़ की जरूरत है मिठियां मेरियां पीलू मेरा फल मिठा है खुश जायका है वे मुखातिब करने वास्ते किसी को आवाज़ मारन वास्ते किसी को बुलाने वास्ते असी ओए या वे कह के बुलाने वे तू राइया जाते ए जा रहे मुसाफिर भुखण भाणिया मानदिया भुखण भाणा कहते ने जिन्हों भुख लगी हो जिसे भूख लगी हो ते मांदा कहते ने जो थका हुआ हो भुखण भाणिया मानदिया यानी थके हुए और भूखे मुसाफिर आजा झट कुसाल है आजा झट कहते ने थोड़ी देर वास्ते जरा थोड़ी देर घुसाल है गुजार लै आजा थोड़ी देर गुजार लै यानी मेरी छावे पै के थोड़ी देर गुजार लै मेरी पीलू खा लै मेरिया पीलू खा लै मेरी छावे बह लै मेरी छावे बह लै मैं वण दा संघना बूटा अद्धी नज़म है इस वास्ते तो पूरा मैसेज कन्वे नहीं हुआ लेकिन अद्धी पेपर वास्ते इनफ है इन्ना काफ़ी है रिजायत ऑप्टिमिज्म का पहलू शरीफ कुंजाई साहब की शायरी विच वो कनूतीयत यानी मायूसीयत के सख्त मुखालिफ ने वो अपने आले दुआले खिलरे हुए कोझां कोझ बदसूरती ते मुआशरती बुराइयां नूं वेख के उदास नहीं होंदे वो भुखियां ते नंगियां दी हालत तो मायूस नहीं सगों उम्मीद रखते ने कि इन्हां लोकां दी हालत भी अखीर बदलेगी वो कमजोरां बीमारां ते गरीबां दी हालत ज़ार वेख के तुसी विच किताबां हज़ार लिखो लोको दुध पीओ लोको फल खाओ अच्छा जी ए नज़मा ना असल च तंजिया नज़म है आगे डिस्कस करना मैं
मकसद कहण दा है कि किहदा दिल नहीं करता कि वो मतलब अच्छी खुराक खाए, अच्छी विटामिन्स नाल प्रोटीन नाल भरपूर खुराक खाए। सारियां दा दिल करता है, सारियां नूं लोड़ हुंदी है, लेकिन इशू है कि कमज़ोर, बीमार और गरीब लोग अफोर्ड नहीं करते। सो उन्होंने तंजिया मिसले लिखे ने कि तुसी ऐलान ते करदे रहिंदे हो कि लोगों हज़ारां किताबां पंफलेट छाप के डिस्ट्रीब्यूट करदे रहिंदे हो कि दुੱਧ पीना चाहिए, फल खाना चाहिए, लेकिन कित्थों लवे बंदा? असल विच तंज है भी वजह क्यों जे दिन चढ़े तो शाम दिन चढ़े तो लैके शाम तक यानी सवेरे-सवेरे मज़दूर दा टाइम 8 वजे शुरू हो जाता है ते ऑफिसर्स दफ्तर विच 10 वजे जा रहे होंदे ने। ऑफिसर्स 3 वजे छुट्टी करके घर वापस आ जांदे ने। मज़दूर शामी 6 वजे तक काम करदा है। सारा दिन मुशक्कत करन वाला, टोकरी चुकण वाला मज़दूर बमुश्किल 800 रुपया दिहाड़ी है अजकल मज़दूर की जिन्हें सारा दिन बाहर टोकरी इट्टां चुकनियां ने। तो वो भी रेगुलर नहीं लगनी दिहाड़ी, एक दिन लग जाएगी, 2 दिन नहीं लगेगी, 2 दिन लग जाएगी, 1 दिन फिर नहीं लगेगी। वो किस तरह अपनी रोटी पूरी करे? वो यखनी, कोरमे, दुੱਧ, फल, विटामिन्स, प्रोटीन्स और इस तरह ਦੀਆਂ चीज़ां कित्थों लैके आए? तरक्की पसंद सोच दी हामिल है नज़्म। नज़्म दा नाम है मीट। मीट कहंदे ने टर्न, TURN टर्न बारी, बारी। ठीक है जी, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਮ 'ਚ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਢੋਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਟਾਈਮ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਢੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮੀ ਛਿਲੜੇ ਦਾ ਰਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਛਿਲੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛਿਲੜ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਜਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਵਾਦਾਰ ਹੋਏ ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਜਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦਾ। ਆਵੇ ਘਰ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭੇ? ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ, एनर्जी वाला इनू खाना मिलता ताकि ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪ ਸੋਚੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਫੈਲ ਸੂਫੀਆਂ ਕਰੇ ਕਿ ਡੰਗ ਟੋਰੇ। ਫੈਲ ਸੂਫੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਲੁਟਾਣਾ, ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਕਰੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡੰਗ ਟੋਰਨਾ। ਡੰਗ ਟੋਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਕਤ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਅਖਨੀ ਯਖਨੀ ਮੁਰਾਦ ਕੋਰਮੇ ਉਹਦੇ ਨਸੀਬ ਕਿੱਥੇ? ਆਪਣੀ ਰੱਤ ਪੀਵੇ ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਖੋਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਖੋਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਖੋਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਮਕਸਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ टफ जॉब कोई करते हो, कोई सख्त मुशक्कत वाला काम करते हो, तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ कोई ऐसी अच्छी खुराक खानी चाहिए कि ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੀਕਨੈਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ એનર્ਜੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਖੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ 1000 ਲਿਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਜਾਂ पहले 2 ਇਹਦੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਔਰ 2 ਇਹ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਲਾਈਨਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਚੰਦ ਮਿਸਰੇ ਲਿਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ 1000 ਲਿਖੋ, ਲੋਕੋ ਦੁੱਧ ਪੀਓ, ਲੋਕੋ ਫਲ ਖਾਓ। ਹਫਤਾ ਸਿਹਤ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਰੇਡੀਓ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਫਲੇਟ ਵੀ ਛਪਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹੀ ਦਿਓ ਕਿ ਦੁੱਧ ਔਰ ਫਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹਫਤਾਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਉੱਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਲੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀਆਂ ਗੁਤਕਲਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਤਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਵਾਇਦ, ਗੁਤਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਣਾ। ਗੁੰਝਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੁੰਝਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਕੀ ਫਵਾਇਦ ਨੇ, ਕੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ
बहुत ज्यादा बयान करना, काले वर्कियां ते वर्के करी जाओ, यानी प्रोटीन और विटामिन्स ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਫੇ ਕਾਲੇ ਕਰ ਦੋ। ਭੁੱਖ ਭਾਂਗੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਜਗਤੇ, ਭੁੱਖ ਯਾਨੀ ਭੂਖ, ਭਾਂਗੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੰਗੜੇ ਡਾਲਣਾ, ਜਗ ਦੁਨੀਆ, ਭੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਸੋਚੋ ਕਦੇ ਨਾ ਇਸ ਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਔਰ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਚਿੱਤ ਲਾਣਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਵਰਸਟ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਔਰ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਕਨੂਤੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਯੂਸ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਮਾਯੂਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਓਪਟਿਮਿਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਪਸੰਦਾਨਾ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਸੋਚ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਇਸੇ ਹੀ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਮੁਕੰਮਲ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਉੱਤੇ ਵੇ ਅੱਧੀ ਥੱਲੇ ਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਦੇ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸਮਾਨ ਰਹੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਗੁੱਡੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਵੇ तो हमेशा उत्ते नहीं रह सकती। अज अगर अल्लाह ने किसी को बहुत ज्यादा नवाजिया तो क्या पता कल नूं फकीर हो जाए, और जिहड़े अज फकीर ने क्या पता कल वो बादशाह बन जाए। अल्लाह ताला दियां निज़ाम ने, अल्लाह ताला दियां हिकमतां ने। कहंदा समझ लो, याद रखो, कदे भी गुड्डी हमेशा आसमान उत्ते नहीं रहिंदी। लैके पूरी चरकली डोर मुड़वी, चरकली कहंदे ने चरखी नूं, जिहड़ियां डोर दियां चरखियां हुंदियां ने। हुण ते पतंग वाला कल्चर ही खत्म हो गया, लेकिन खैर पता होएगा बच्चों को। लैके पूरी चरकली डोर मुड़ गई। कहता गुड्डी नूं जिन्ना मर्जी उच्चा हवा विच बुलंद कर दिओ, चाहे पूरी चरखी डोर उहनूं तुसीं दे दिओ, असां तकियां ने थल्ले आण पईआं। अल्लाह ताला किसे दी जिन्नी मर्जी रस्सी ढिली छड्ड देवे, लेकिन आखिरकार पकड़ विच आ जांदा। गुड्डी कहंदा जिन्नी मर्जी उत्ते चली जाए, पूरी चरखी डोर दी भी उत्ते लै जावे, लेकिन असीं इहो ही वेखिआ कि ओह हमेशा आसमान च नहीं रहिंदी, बल्कि थल्ले आण पैंदी। टिंडा खूह दियां वाला मामला है। खूह दियां टिंडा कहंदे ने जिहड़े कूए हुंदे ने ना, जमीन विचों पानी जिहड़ा कढिया जांदा है, तो तुसीं वेखिआ कि ओह बॉक्सिस लगे हुंदे ने जिहड़े थल्लों कूए विचों भर के उत्ते आंदे ने, उत्तों खाली हो के फिर वापस चले जांदे ने। उन्हां बॉक्सिस नूं टिंडा कहंदे ने, जिन्हां विचों पानी भर के आंदा। टिंडा खूह दियां वाला मामला है, भरियां जाणदे हो कदों तीक रहीआं। यानी कूए दियां जिहड़ियां टिंडां ने, जिहड़ियां बॉक्सिस ने, जिहड़े पानी नाल भर के आंदे ने, कहंदा जाणदे हो, पता है किन्नी देर तक भरे रहिंदे ने। सिर्फ कहंदा थल्लों भर के आंदे ने, जिवें ही उत्ते आंदे ने खाली हो जांदे ने। मुकदी गल जे हुण नहीं जरण जोगे। कहंदा कनकलूजन है वे, नतीजा है वे, हासिले बहस है वे कि असीं बहुत बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन हुण जरण जोगे नहीं, हुण बर्दाश्त नहीं करांगे। बड़ा चिर जरीआं, बड़ा चिर सईआं। कहंदा असीं बड़े अरसे तो बर्दाश्त कर रहे हैं, बड़े अरसे तो असीं ਇਹ मुसीबतां चल रहे हैं। कदों तीक सवारो सवार चलसी। कहंदा है इक्को ही बंदा कदों तक सवार जाएगा। तुसीं वेखो ना कि सवार अगर दो बंदे ने ते एक पैदल चलदा है, दूसरा उत्ते बहिंदा है, फिर दूसरा पैदल चलदा है, पहला उत्ते बहिंदा है। नबी पाक सल्लम दियां हदीसां विचों भी यह मिलदा है सबक कि नबी पाक भी जिसले किसी नाल सफर ते गए, वो अपनी वारी नाल ही बहिंदे हुंदे सी और अपनी वारी नाल पैदल चलते हुंदे सी। ओढ़क हेठली उत्ते भी आनी, आखिरकार हेठली उत्ते भी आनी है, यानी हालात ने परता खाना है, हालात ने पलट जाना है। थल्ले वाली उत्ते, उत्ते वाली थल्ले हो जाएगी। असां मुद्दतां दे हूटे देंदे आने। हूटे देना यानी झूटे देना, जिवें जिस तरह बच्चों ने साइकिल ते मोटर बाइक ते गड्डी च बिठा के झूटे दिते जांदे। कहंदा असीं मुद्दत तो लोकां नूं फैसिलिटेट कर रहे हैं, मीट लैके खेड मुकामणी। हुण कहंदा साडी वारी लैण दा वक्त आ रिहा। मीट टर्न वारी, नज़म दा नाम भी मीट है। कहंदा असीं भी हुण वक्त है साडा कि साडी वारी लईए, यानी असीं लोकां दे पहले काम आंदे रहे, हुण लोक साडे काम आउण। ਇਹ बुनियादी तौर ਤੇ ਨਾ पूरी नज़म तरक्की पसंद तहरीक ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਬ ਬਰਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਾਇਲ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਤਹਿਰੀਕ ਵੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਸਕਦਾ। यानी अगर वो क्वेश्चन स्टेटमेंट दे देना कि शरीफ मुंजाई तरक्की पसंद शायर है,
ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਛੋਟੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦਾ, ਰਜਾਇਤ ਦਾ ਪਹਿਲੂ। ਹਾਂਜੀ, ਰਜਾਇਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਖੇਡ ਲੈ। ਇੱਕ ਬਾਬਲ, ਇੱਕ ਵਾਲਿਦ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਵਾਲਿਦ ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ। ਪਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਜਦ ਆਉਣਾ ਹੈ ਆ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਨਜ਼ਮ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ। ਪਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਜਦ ਆਉਣਾ ਹੈ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਸਾਇਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚੀਏ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਹੋਕੇ ਭਰੀਏ। ਹੋਕੇ ਭਰਨਾ ਯਾਨੀ ਰੋਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਖੋਰੇ ਜਾਂ ਖਬਰੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਬਰੇ, ਕਿਆ ਪਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਰਦੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਆ ਪਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਤਣ ਚਾਹ ਤਕਦੀਰਾਂ, ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਬਦਲਣ ਜੀਵਨ ਚਾਲੇ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਲਾਂਭੇ ਧਰ ਕੇ। हाँ जी, कनेक्ट होया दोबारा, आवाज ठीक है। जी शुरू करा, आवाज ठीक आ रही है। जरा थोड़ा सा पढ़ा दे, फिर हम देखते हैं आवाज का। डिस्कशन अभी शुरू हुई थी जी। अच्छा जी। खोरे उस वेले नू साड़ियां परतन चा तकदीरां, क्या पता उस वक्त हमारी किस्मत बदल जाए, बदलन जीवन चाले, और साड़ी जिंदगी दे अंदाज बदल जान। हाँ जी, आ रही है जी आवाज। स्टूडेंट्स ते अपने अपने यस सर, आ रही है। मसाइल च मसरूफ ने, वो म्यूट करन च उन्ना टाइम वेस्ट हो जाता है। पर वो वेला जद आना है आ जाना है, कि जिस वेले जिंदगी में मुश्किल वक्त आएगा आ जाएगा, वेखी जाएगी। अज क्यों चिंता करिए, सानू अज तो परेशान होने की जरूरत नहीं, अज क्यों होके भरीए, सानू अज तो ही रोण की जरूरत नहीं। खबरे उस वेले नू साड़ियां परतन चाह तकदीरां, अगर अज साडे हालात अच्छे नहीं तो क्या पता उदों साड़ियां तकदीरां बदल जान, साडे हालात बेहतर हो जान। बदलन जीवन चाले, जिंदगी गुजारन दा ढंग बदल जाए, तरीका बदल जाए। इस करके तू लंबियां सोचां लांभे धर के, इसलिए लंबियां सोचां नू यानी फ्यूचर प्लैनिंग नू छड्ड, लांभे धरना एक पासे रख दे। खेड लै मेरीए भूलीए धीए, खेड लै गुड्डियां नाल। हाले तैनूं अल्लाह ने मौका दिता है, तेरी बेफिक्र जिंदगी है ते तू इनू बेफिक्री नाल गुजार। कल नूं जिसले मुश्किल वक्त आएगा ते वेखी जाएगी। वंड ते हिजरत का जज्बाती बयान, माइग्रेशन 1947, उस वेले जड़े भी लिख रहे सी ट्रेंड उन्हां दी शायरी विच मौजूद सी। तकसीम और उस तो बाद माइग्रेशन के दौरान जो कुछ होया, किस तरह यार दोस्त विछड़ गए, किस तरह कट्ठे रहने वाले, कभी किसी ने सोचा भी नहीं सी कि उन्होंने अपने हसते वसते घर बार पिंड शहर ग्रां छड़ के जाना पवेगा। यह भी इन्हां दी नज़म है। नज़म का नाम है एक खत। खत विच उन्हां यारां दोस्तां का जिक्र करते पए ने जड़े पहले तो हद तो वध जान तो ज्यादा एक दूसरे को अजीज सी, लेकिन हुण ऐसा कोई मादा परस्ती का दौर और जमाना आ गया है कि ढिड दा दोजख भरन वास्ते जरिया मुआश की वजह तो सारे एक दूसरे तो दूर हो गए ने।
ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੇਖੋ, ਕਿਹੇ ਤੁਸਾਂ ਦਿਲ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੇ ਤੁਸਾਂ ਚਿੱਤ ਚਾਏ। ਇਹ ਕਿਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਸੇ ਜਾਂ ਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੱਕੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਪੁਖਤਾ ਦਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੋਣਾ ਯਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਹੇ ਤੁਸਾਂ ਚਿੱਤ ਚਾਏ, ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਚਿੱਤ ਚਾਣਾ ਯਾਨੀ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਦੀ ਨਾ ਲਈ ਜੇ ਵਾਤ ਸਾਡੀ, ਵਾਤ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਬਰ ਲੈਣਾ, ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਚੁੱਪ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸੋ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਚੇਤੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੇ ਤੁਸਾਂ ਦਿਲ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੇ ਤੁਸਾਂ ਚਿੱਤ ਚਾਏ। ਕੈਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਕੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਖਤ ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਨਜ਼ਮ ਵਾਗੇ ਪਾਰ ਵਸੀਂਦੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਆਸਾਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ। ਮੁੜ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ, ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਾਗਾ ਪਾਰ ਵਸੀਂਦੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁੜ ਅੱਜ ਆਈ ਯਾਦ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਆਈ ਯਾਦ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੂ ਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਈ ਯਾਦ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਦਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਧਾਵਾ ਬੋਲਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਯਾਦ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਵਿਛੜੇ ਸੱਜਣ ਜਦ ਯਾਦ ਆਵਣ, ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਫੇਰਾ ਪਾਵਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਛੜੇ ਦੋਸਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਅਮਨ ਦਾ ਚਾਹੀਵਾਨ, ਜੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਔਰ ਅਮਨ ਦਾ ਚਾਹੀਵਾਨ, ਚਾਹੀਵਾਨ ਯਾਨੀ ਚਾਹਨੇ ਵਾਲਾ। ਸ਼ਰੀਫ ਮੁੰਜਾਈ ਸਾਹਿਬ 1915 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1914 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਔਰ ਬਰਬਾਦੀ ਜੋ ਉਸ ਜੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1939 ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 1945 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, 6 ਸਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ 1939 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਜੰਗ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ। ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੌਲਾ ਖੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਬਹਿਮ ਐਂਬੀਗੁਇਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਬਹਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੰਗਾਂ ਮੋੜ ਛਿੜੀਆਂ ਕੇ ਛਿੜੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਜੰਗਾਂ ਸਮਝੋ ਛਿੜਨਾ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। 1939 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਫਿਜ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੌਮਾਂ ਮੋੜ ਭਿੜੀਆਂ ਕੇ ਭਿੜੀਆਂ, ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਕਵਾਮ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਮਾਲਿਕ। ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਸੀ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਈ ਮੁਲਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਛਿੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਕੌਮਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਭਿੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਲੜਨਾ। ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਗੱਜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਆ ਵਸੇ ਜਦ ਵੇੜੇ, ਕੀ ਹੋਵੇ ਦਾ, ਕੀ ਬਣੇ ਦਾ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੇ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਂ ਦੇ, ਭੁੱਲ ਮੇ ਲਾਏ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ, ਬੱਦਲ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੇ, ਮੌਲਾ ਖੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇਖੋ ਜੰਗ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਕੌਮਾਂ, ਮੁਲਕ, ਅਕਵਾਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਭਿੜਨਗੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਰ ਬੱਦਲ ਗੱਜਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਲੇ ਦੂਰ ਬੱਦਲ ਗੱਜ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਆਸਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਵਸੇ ਜਦ ਵੇੜੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਰਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭੁੱਲ ਮੇ ਲਾਏ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰ ਆਣਾ। ਭੁੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯਾਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ,
ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ਬੱਦਲ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਸਵਾਰੇ ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਮੌਲਾ ਖੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਬੱਦਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਆਸਾਰ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਖੌਫ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਦਾ ਹਿਰਕ, ਹਿਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲਾਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਕੋਠੀਆਂ, ਘਰ, ਪਲਾਜ਼ੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੰਪ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਧਰ ਉਧਰ ਇਨਸਾਨ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਲਕਦ ਖਲਕਨਲ ਇਨਸਾਨ ਫੀ ਆਸਾਨੀ ਤਕਵੀਰ। ਤਸ਼ਰੀਫ ਕੁੰਜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਹ ਅਸ਼ਰਫ ਮਖਲੂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਖੇੜੇ ਖੇੜੇ ਜੇ ਮੁਖੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਤਰਜਮਾ ਹੈ, ਲਕਦ ਖਲਕਨਲ ਇਨਸਾਨ ਫੀ ਆਸਾਨੀ ਤਕਵੀਰ। ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਖੇੜੇ ਖੇੜੇ ਯਾਨੀ ਖਿਲੇ ਖਿਲੇ, ਮੁਖੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਸ, ਚਿਹਰੇ, ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਚਿਹਰੇ। ਰੱਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਆਪੂ ਆਖ ਪੁਕਾਰੇ, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਣ ਤੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਆ ਇਹ ਖੁਦ आपस में लड़ लड़ कर मर जाएंगे? मौला खैर गुजारे, अल्लाह खैर करे। इस तरह जंग ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਉੱਤੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖੌਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਤਬਾਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਅਮਲਾਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਖੰਡਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰਾਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਮਲਾਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਔਰ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਨਾਲੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ, ਛੱਲੀਆਂ ਯਾਨੀ ਮਕਈ ਦੇ ਖੇਤ। ਮਕਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਕਈ ਸਾਡਾ ਆਇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਇਹਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਲੰਮੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਮਕਈ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਪੌਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਢਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਲ ਅਯਾਣੇ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਖਲੀਆਂ। ਢਾਕੇ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗੋਦ, ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣਾ। ਉਹ ਖਾਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਈ ਦੇ ਉਹ ਟਾਂਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇ ਮਕਈ ਦੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੱਲੀ ਵਜ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਤਣਾ ਜਿਹਾ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਖਲੀਆਂ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਮਕਈ ਦੇ ਛੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਛੱਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸਣਗੇ ਅੰਗਿਆਰੇ? ਕਿਆ इन पर आसमानों से आग बरसेगी? सेम उधर हिरोशिमा ते नागासाकी वाले पासे इशारा है। ऐ समझो इशारा, प्रेडिक्शन शरीफ कुंजाई ने 1939 ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ 1945 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੌਲਾ ਖੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਜੰਗ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੱਲ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਹ ਤਰੀਨ ਬਾਬ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਬਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸਿਆਹ ਤਰੀਨ ਬਾਬ ਹੈ। 8-10 ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤਾ ਕਫੀਲ, ਯਾਨੀ ਕੰਬਾਈਨ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਰਾਦੇ ਖਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ 1 ਜਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੰਗ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੰਗ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ
और फर्स्ट वर्ल्ड वार ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਫੌਜੀ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁਲਾਇਜ਼ਾ ਕਰੋ ਲਾਮ ਉੱਤੇ, ਲਾਮ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਮ ਉੱਤੇ ਘੱਲਣ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ बीवी दे, एक औरत दे अपने खामद वास्ते जज्बात ने। अज तक मैनू याद है तेरा मिलना जांदी बात, कहती जिस वेले तू जा रहा सी और मैनू मिल रहा सी, मैनू हाले तक याद है। अख विच सिक्कां, दिल विच सिक्कां, लू लू दे विच सिक्कां। अख विच सिक कहंदे ने चाहत नू, तड़प नू, शिद्दत नू। कहंदा तेरी अख विच, तेरे दिल विच भी इंतहाई चाहत और इंतहाई शिद्दत सी कि मैं अलग होके दूर जा रहा, परदेस जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, पता नहीं वापस आना है या नहीं। लूलू दे विच सिक्कां यानी जिस्म दे एक हिस्से विच जिहड़ी है ना वो चाहत और तड़प और शिद्दत सी। लाला बुलियां दे नाल बुलियां, हिक्कां दे नाल हिक्कां यानी होंटां नाल होंठ ला के और छाती नाल छाती ला के मिलना। लाम ते तेरे जांदी वारी जद वंडियां सन छेकां। लाम ते जिसले तू जंग ते जा रहा सी, जांदी वारी यानी जाते वक्त, वंडियां सन छेकां यानी दोनों नूं छेकां आईयां। और छेकां दा की मतलब हुंदा साडे कि एक दूसरे नूं याद कीता जा रहा है। दो दिलां दे जज्बे दी ओ सोड़ ओ आप मुहारी। दो दिल यानी मर्द और औरत, मियाँ और बीवी, दोनों दिलां दी सिक सोड़ कहंदे ने यानी तंग, तंगी, तंग होना, जुदाई दी तंगी, हेजर फिराक दी तंगी। आप मुहारी यानी बस नहीं चलना, बेबस हो जाना। अज तक मैनू याद है तेरा मिलना जांदी वारी। यह दूसरा बंद है गल लग लग के विद्या होना, रह रह के गल लगना। तुसीं वेखो ना कभी तुहाडा बड़ा कोई क्लोज मतलब कोई वालद साहब या वालदा साहबा या भाई साहब किते जा रहे होण या खावंद किते जा रहा होए ते की अंदाज हुंदा कि जाण नूं भी दिल नहीं कर रहा हुंदा, लेकिन जाना भी जरूर हुंदा है। कोई बुढ़े पेरेंट्स ने उन्हां दा बेटा यूरोप जा रहा पढ़न वास्ते या काम काज करन वास्ते, ते की हुंदा है दिल विच कि मतलब उम्र इस तरह की है, पता नहीं दोबारा मिलना नसीब होएगा या नहीं होएगा। गल लग लग के विद्या होना, रुखसत होना यानी बार बार गले मिलना कि पता नहीं दोबारा नसीब होना है या नहीं। ते जंग ते जिहड़े जा रहे सी वो ते स्पैशल कन्फर्म सी ना कि इन्हां ने वापस नहीं आना। बहुत थोड़ियां चंद मिसालां ने जिहड़े वापस आए, मोस्टली मारे गए सी। रह रह के गल मिलना यानी बार बार गले लग जाना। दिल दियां दिल विच रहियां दा मुड़ हंझू बन बन वगना। कुछ गल्लां ते ओह जिहड़ियां शेयर हो गईयां और कुछ ऐसियां जिहड़ियां दिल विच रह गईयां यानी कीतियां नहीं जा सकियां, और वो फिर हमेशा सारी जिंदगी आंसू बन के आंसुआं दी सूरत विच बहंदियां रहियां, वगदियां रहियां। आपे विच तसल्लियां दे दे हत्थों होर भी ठगना। रब दे हवाले एक दूजे नूं करना वारो वारी। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਫੀ ਅਮਾਨ ਅੱਲਾ, ਫੀ ਅਮਾਨ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਵਲ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਮੰਦ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਗੇਤਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੌਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਖਾਮੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੌਣ ਨਾ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ। फुलक फुलक के थुबक थुबक के, अब फुलक फुलक के थुबक थुबक ऐसे लफ्ज ने जिन्होंने एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं। यह जज्बात ने बुनियादी तौर पर, यह कैफियत है। जिवें असीं बुल्ले शाह पढ़िया सी ना, थैया थैया, वो भी कैफियत का नाम। उस तरह फुलक फुलक के ते थुबक थुबक के मतलब नच नच के, खुशी दी इंतहा, सत काम छड्ड के धोवां पोशाकां अपने कौन दी। कहती सारे घर के काम छड्ड के बड़ी खुशी नाल नस नस के भज भज के अपने खामन के कपड़े धो रही। आम तौर पर फौज च इस तरह ही होंदा, 2 महीने 3 महीने बाद छुट्टी आते हैं तो अपने कपड़े वगैरह इकट्ठे करके नाल लै आंदे ने, कई उत्थे भी धो लैंदे। हुण रब रब कीता छुट्टी लैके कौन ते मेरा घर आया, अल्लाह अल्लाह करके कहती मेरा महबूब, मेरा खामन घर आया है। मैं चाई चाई धोआं पोशाकां अपने कौन दीआं। हुण मैं शौक नाल, चाह नाल, चावां नाल अपने महबूब दियां खामन दे कपड़े धो रही। तंजिया अंदाज। अमन लई नज़म का नाम है। अमरीकी सदर सी ट्रोमैन उस वेले दा ना, जिसले सैकेंड वर्ल्ड वार हुई उस जमाने का ट्रोमैन। इन्हें एक जुमला किया सी
ਅਜੇ ਅਸਾਂ ਅਮਨ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਮਨ ਦਾ ਚਾਹੀਵਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਨ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦਾ ਚਾਹੀਵਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਫ ਪੁੰਜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਨਜ਼ੀਆ ਔਰ ਮਿਜ਼ਾਈਆ ਅੰਦਾਜ਼। ਜ਼ਿਮੀਆਂ ਦੇ ਤਬਕ ਅਜੇ ਕਈ ਅਸਾਂ ਸਾੜਨੇ। ਜ਼ਿਮੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਜੇ। ਐਟਮ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਈ ਤਬਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਜਰ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਸਕੀ। ਜ਼ਿਮੀਆਂ ਦੇ ਤਬਕ ਅਜੇ ਕਈ ਅਸਾਂ ਸਾੜਨੇ, ਅਜੇ ਅਸਾਂ ਕਈ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮੇ ਨੇ ਉਜਾੜਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਘੁੱਟ ਅਸਾਂ ਖੋਰੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਭਰਨਾ। ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਫਾਏ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਫਾਏ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਟ ਗਏ, ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਗਏ। ਅਜੇ ਅਸਾਂ ਅਮਨ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿਮੀਆਂ ਨੇ ਵਾਹਣੀਆਂ। ਜ਼ਿਮੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਵਾਹਣੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਹੂ ਨਾਲ ਨੇ ਪਿਆਣੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੈਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਅਮਨ ਦੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਅਮਨ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ। ਹਿਜਰਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 1947 ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਈ। ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੋਚਣਾ। ਸੋਚਣਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੂੰ। ਸੋਚਣਾ ਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਹੀ ਵਗ ਗਈ ਹੈ। ਵਗ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚਣਾ ਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਜੈਸੀ ਆਗ ਹੈ। ਲੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਢੀਆਂ ਨੇ, ਦੰਗੇ ਨੇ, ਫਸਾਦ ਨੇ। ਲੂਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੁੱਟਮਾਰ, ਲੁੱਟਣ। ਵਾਢੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ। ਵੈਸੇ ਵਾਢੀਆਂ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਮੁਰਾਦ ਹੈ। ਦੰਗੇ ਨੇ, ਫਸਾਦ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਭੈੜ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਬਕ ਹੋਏ ਯਾਦ ਨੇ। ਭੈੜ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਯਾਨੀ ਤਮਾਮ ਬੁਰਾਈਆਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਫੀਮੇਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜਨਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦੇਣਾ। ਭੋਲੇ ਭਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਾ ਛੁਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਪਾੜਨਾ। ਆਮ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਦੇਣਾ। ਕੁੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਕੇ ਤੇ ਵਸਦੇ ਉਜਾੜਨਾ। ਕੁੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਕਾਨ ਨੂੰ, ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ। ਕੁੱਲੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਔਰ ਵਸਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦੇਣਾ। ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਕੌਮੀ ਨਸਲੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਲੱਗ ਕੌਮ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਧਰ ਤਵੱਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਹਰ ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁਕਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਸਵਾ ਔਰ ਜ਼ਲੀਲ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਾ 47 ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਧੀਆਂ ਦੀ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਧੀ ਮੁੜ ਧੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਔਰਤ, ਬੱਚੀ, ਕੁੜੀ, ਧੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਨਖੇੜ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਨਖੇੜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਫੈਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਸਾ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਵਾਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰਕਾਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸਲਕਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਨਵੇਂ ਦੀਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਡਿਵਾਈਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰੋ। ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਏ ਲੰਗ ਲੈਣ। ਲੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਯਾਨੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਹੀ ਜੁਲ ਪਈ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਆਂਦੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਦੁਨੀਆ ਕਿ ਹੀ ਵਗ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਲੰਗ ਲੈਣ ਇੱਜ਼ਤ,
हाँ जी बाडी पार्ट्स ਲੰਘ ਲੈਣ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ जी बिल्कुल कहते ने ते नहीं। ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖਵਾਤੀਨ ਬੱਚੀਆਂ ਰੇਪ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੰਗ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦੇ ਲੰਗ ਰੱਖੇ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੇ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦੀ 1936 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਐਸੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਐਸਾ ਅਦਬ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦ ਨੇ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਕੋਲ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਤਹਿਰੀਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਕਈ ਹਕੀਕਤ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੈਨੂਇਨ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਕੈਸੀ ਉਹਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਖ ਮਟਕੇ ਦੇ ਹੀ ਗੀਤ ਸੁਣਾਵਾਂ ਅੱਖ ਮਟਕੇ ਦੇ ਗੀਤ ਯਾਨੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਗੀਤ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਗੀਤ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਗੀਤ ਰੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟ ਦੀ ਵਾਰੋ ਬਾਰੀ ਚਸਕੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਈ ਯਾਨੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਜਾਣੋ ਮੇਰੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਮਝੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬੜਾ ਰਸੀਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਬੜਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਪੋਇਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਰਾਲਾਂ ਪਏ ਵਗਾਓ ਔਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿਸਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇੱਕ ਆਦਮ ਦੇ ਜਾਏ ਯਾਨੀ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਮਾੜਾ ਤਗੜਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਗਾਰਾਂ ਕੱਟੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਲੀਆਂ ਖਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਬੈਠਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਗਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਾ ਉਜਰਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੇਲੀਆਂ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਗੈਰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੱਥ ਹਿਲਾਏ ਖਾਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਬੇਘਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਬੁੱਢੇ ਵੇਲੇ ਟੋਕਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਢੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੈੜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਅਵੱਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਵੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੀਬ ਚੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਟੀ ਵਿਕਦਾ ਚੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਟੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਤਕਾਰ ਦਿਓਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੂੜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਰਹੋਗੇ ਰੋਮਾਨਵੀਅਤ ਕੌਣ ਹੈ ਖੱਖਰ ਛੇੜੇ ਐ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚੰਨੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਮੰਨਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਚੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾਂ ਚਰਖੇ ਕੱਤਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰੰਨਾਂ ਚਰਖਾ ਕਾਤਤੀ ਔਰतें ਹਰ ਵਕਤ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਤੂੰ ਚੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਰਿੰਜਣ ਵਿੱਚ ਚਰਖੇ ਕੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪਈ ਤੱਕਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਨਾ ਥੱਕਾਂ ਨਾ ਅੱਕਾਂ ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਸਲ ਵੇਖਦੀ ਰਵਾਂ ਥੱਕਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪਰ ਅੜਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੜਿਆ ਦਾ ਕੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਂ ਅੜਿਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ बीवी अपने खामद ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਈਵਨ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੜਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਅੜਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਮਾਉਣਾ ਔਖਾ ਛੁਪ ਮਿਲਣਾ ਮਿਲ ਛੁਪਣਾ ਤੱਕਣਾ ਤੇ ਨਾ ਤੱਕਣਾ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਝੱਕਣਾ ਸੜਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਕੁੜਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਣਾ ਕੌਣ ਹੈ ਗੱਲ ਸਿਆਪੇ ਪਾ ਲੈ ਕਹਿੰਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਬੈਠੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਛੁਪ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਛੁਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੱਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ
गल करदियां भी बंदा शर्मिंदगी और झिझक महसूस करता है, हर वेले सड़दा रहिंदा है, कुड़दा रहिंदा है, मूँहों कुछ बोल भी नहीं सकदा। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਸ਼ਰਕੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਗੱਲ ਸਿਆਪੇ ਪਾ ਲੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਿਆਪਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਰੋਗ ਲਵਾਲੇ, ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾ ਲੇ, ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਪਿਟਨੇ ਆਪ ਸਹੇੜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਪਿਟਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਣ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰੋਣ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਸਹੇੜ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਖੱਖਰ ਛੇੜੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭੂੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਛੇੜਨ ਬਰਾਬਰ ਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੇਟੀ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਮ, ਖੇਡ ਲੈ ਮੇਰੀਏ ਭੋਲੀਏ ਧੀਏ, ਖੇਡ ਲੈ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੱਦਾਂ ਅੜੀਆਂ ਵੀ ਮਨਵਾ ਲੈ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ, 4 ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਘਰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੱਦਾਂ ਔਰ ਅੜੀਆਂ ਮਨਵਾ ਲੈ। ਅੜੀ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਮੱਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਕਤ ਪਵਾੜੇ, ਮੱਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਕਤ ਯਾਨੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਪਵਾੜੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਜੰਜਾਲ, ਟੈਨਸ਼ਨਸ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਜੰਜਾਲ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਜੰਜਾਲ ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਡ ਲੈ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ, ਖੇਡ ਲੈ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ, ਐ ਮੇਰੀ ਧੀਏ, ਐ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲ ਲੈ, ਹੱਲ ਤੇਰੀ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਕਤ ਔਰ ਪਵਾੜੇ ਔਰ ਜੰਜਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੇਸਬਾਤੀ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕਲਾਸਿਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਟਾਪਿਕ ਹੈ, ਸੂਫਿਆਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਟਾਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਸਾਫਿਰ, ਔਰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਾਫਿਰ ਕਦੀ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਪਿੰਡਾ ਪੂਰੀ ਤੂਤ ਦੀ, ਤੇਰਾ ਜਿਸਮ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ, ਸਲਿਮ ਸਮਾਰਟ ਹੈ, ਪਿੰਡਾ ਜਿਸਮ। ਤੇਰੀ ਲਗਰਾਂ ਵਰਗੀ ਬਾਂਹ, ਲਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਗਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਲਚਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਂਹ ਬਾਜ਼ੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਜਿਸਮ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਬੁੱਲ ਨੇ ਫੁੱਲ ਕਰੀਰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਹੋਂਠ ਕਰੀਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜੈਸੇ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਜੋਬਨ ਵਣ ਦੀ ਛਾਂ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਇੰਨੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਣ ਦਾ ਗਨੀ ਛਾਉਂ ਵਾਲਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਵਾਂ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਰਹੇ ਸਦਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ, ਸਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਪੱਕੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕੇ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸਰਾਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸਰਾਏ। ਤੇਰੇ ਜੋਬਨ ਵਾਂਗੂ ਗੋਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਸਰਾਏ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਜੋਬਨ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਚੰਦ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੁਕਤੀ ਗੱਲ ਸਰਾਏ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਾਏ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਆਰਜ਼ੀ ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਟਰਵੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਟਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਟਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ शहतूत की कोरी आपने कहा है ना, जी जी शहतूत दी शाख, लगर ते पूरी का कोई मतलब है। शहतूत दी नरम नाजुक शाखां। जी 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 बोलो। ओके सर, पता लग गया है। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਦੱਸਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਔਰ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਜੋਬਨ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁੱਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਾਏ ਉੱਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਾਂ, ਚੰਦ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਖੂਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਣੀਆਂ। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? जी बोलो जनाब।
ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਨਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਇਰ